ओम शांति 16 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एहा पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग अटे। एथिरे कौनसी पाप कर्म कर नाही। एहा पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग अटे। एथिरे कौनसी पाप कर्म कर नाही। प्रश्न संगमरे तुमे पिला माने सबुठारो केउ बड़ पुण्य करुछ? संगमरे तुमे पिला माने सबुठारो केउ बड़ पुण्य करुछ? उत्तर निजको बाबांक निकटरे समर्पण करिदेबा अर्थात संपूर्ण स्वाहा होई जिबा। एहा ही सबुठारो बड़ पुण्य। एबे तुमे मोहशून्य हेउछ। पिला छुआ घर द्वार सबु भूलुछ। एहा ही तुमर व्रत। आप मुए मर गई दुनिया। निजे मले दुनिया मरीगला। एबे तुमे बिकारी संबंध गुड़िकरु मुक्त हेउछ। गीत जले न क्यों परवाना। ओम शांति। एमाने सबु भक्ति मार्गरे बाबांकर महिमा करुछंती। एहा परवाना अर्थात आत्मा मानकर, समा अर्थात परमात्मांक निमित्त महिमा। जेबे बाबा आसीछंती तेबे बंची थाउ थाउ काहींकि आमे तांकर न होई जिबु। जिए पोष्य करंती तांको पाई बंची थाउ थाउ कुहा जाए। पूर्वरु तुमे आसुरी परिवारर थिलो, एबे तुमे ईश्वरीय परिवारर होइछ। एबे बंची थिबा समय रे ही ईश्वर आसी तुमको पोष्य करिछंती, जाहाको पुणी शरणागति बोली कुहा जाए। गायन रहिछि ना, मु तुमर शरण पशिली। जेतेबेले भगवान आसंती सेतेबेले शरण पसंती। निजर शक्ति तथा प्रभाव देखांती। से ही शक्तिमान अटंती। वास्तव रे तांकर आकर्षण रहिछि ना, सबु किछि छड़ाई देइथांती। जिए वास्तव रे बाबांकर संतान संतति हुअंती सेमाने आसुरी संप्रदायर संबंधरे हैरान होइथांती। कहुछंती बाबा आमे केबे एही संबंधरु मुक्त हेबु। एठारे एही पुरुणा संबंध को भूलिबाकु होइथाए। जेतेबेले आत्मा देहरु अलगा होई जाए सेतेबेले सबु बंधन समाप्त होई जाइथाए। वर्तमान समय रे तुमे जानिछ समस्तंकर मृत्यु निश्चित हेबो एवं एसबु हेला विकारी बंधन। एबे पिला माने निर्विकारी संबंध चाहुछंती। निर्विकारी संबंधरे थिले पुणी विकारी संबंधरे पड़िले तापरे आमर निर्विकारी संबंध हेबो। एही कथा अन्य काहार बुद्धिरे न थाए। पिला माने जानिछंती आमे आसुरी बंधनरु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करुछु। एक बाबांक सहित जोग रखा जाए। सेपटे केवल रावण, एपटे केवल राम। एसबु कथा दुनिया जानी नाही। कहउछंती मध्य राम राज्य दरकार, परंतु सारा दुनिया रावण राज्य रे अछि। एहा केही बुझु नाहंती। राम राज्य रे तो पवित्रता, सुख, शांति थिला, ताहा एबे नाही। परंतु जाहा कहउछंती ताकू अनुभव करू नाहंती। गायन मध्य करंती एही आत्मा माने सबु सीता अटंती। केवल जणे सीतार कथा नुहे ना, केवल जणे अर्जुनंकर ना जणे द्रौपदींकर कथा। एहा तो अनेकंक कथा अटे। जनकर दृष्टांत दिया जाए। तुमको भी कुहा जाए तुमे समस्ते अर्जुन परी। तुमे कहिबो अर्जुन तो एही भागीरथ होई गले। बाबा कहउछंती मु साधारण वृद्ध शरीरर रथ आरोहण करुछि। दुनिया रे पुणी चित्र रे घोड़ा गाड़ी देखाइछंती। एहाकू अज्ञान कुहा जाए। पिला माने बुझुछंती एही शास्त्र आदि सबु भक्ति मार्गर अटे। एसबु कथा जे पर्यंत 7 दिनर कोर्स न नेइछंती से पर्यंत बुझी पारिबे नाही। भक्ति अलगा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कुहा जाए। वास्तव रे सन्यासी मानकर वैराग्य सच्चा नुहे। सेमाने तो जंगल को जाई पुणी सहर को फेरी सेठारे अवस्थान करी बड़ बड़ कोठा मान तियारी करुछंती। केवल कहउछंती आमे घर द्वार छाड़ी देइछु,
ତୁମର ହେଲା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ କଥା। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଟ୍ ଯୋଗ, ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପୁରୁଣାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା ନ କରିଦେବୁ? ତୁମକୁ ଏହାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ନ ମିଳିବ? ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏହା ତ ବେହଦ୍ର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ବ୍ରତ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମର ଭଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଆପ୍ ମୁଏ ମର ଗଇ ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ଆସିଛ ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମିଳିଛି। କେତେ ବଡ଼ ମହଲ ବଗିଚା ଆଦି ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଏଠିକାର କଥା। ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ତ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତାପରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ମହଲ କିପରି ହୋଇଥିବ। କାଲି ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ରାମରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତୁମେ ବାଜି ମାରୁଛ ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଏବେ ଯଦି ବାଜି ମାରୁଛ ତେବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅହିଂସା ପରମୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତାପରେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ସମୟର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଅଥବା କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟ। ଏହା ହେଲା ବିନାଶୀ, ତାହା ବି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦୈବୀରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କିଏ? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। କପଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭିଡ଼କୁ କମ୍ କରାଯାଏ।
ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। କଲିକତାରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଛୋଟ, ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ଓ ପାଣି ରହିଥାଏ। ଭିତରକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ କାହିଁକି? ଗରିବ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ମେଳା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ଲାଗେ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ରହିଛି। ଧନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଅନେକ ସବୁ ଆଶାମାନ ରଖି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିରର୍ଥକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରିବ ତେବେ ପାବନ ହେବ। ଏହା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମାଲିକ ନିଜେ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତୁମେ ବୁଝି ଯାଇଛ, ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବସିଛ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କର କେତେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦରବାର ବସୁଥିଲା। କେହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଜେଲ୍ ବାର୍ସ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କେବେ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାରଣରୁ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଭାରତ ହିଁ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି, ନା ରାଜା ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ରାଜାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ତ୍ରେତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। କିଏ କରିବେ ଈଶ୍ୱର? କିପରି?
ରାଜଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମରେ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁହାବନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ରାମରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗକୁ 40,000 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ। ତାପରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ନୂଆ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିଲେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହେବ। ପୁଣି କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କାହାରି ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ରହିବ। ଏହା ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ତୁମର ବ୍ରତ ନିୟମ କ'ଣ? ବାବା ଆସି ବ୍ରତ ରଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି କରି ପ୍ରଥମରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ପବିତ୍ର ରହୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗର ମହତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପକର୍ମ ହେବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଥାଇ ହୃଦୟରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଥାଇ ହୃଦୟରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସହଜ ଯୋଗୀ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବ। ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସହଜ ଯୋଗୀ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାର ବିଧି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମ ବାବାଙ୍କର ବା ନିଜର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତ ଯେଉଁଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟ ତେବେ
ବାବା ଏବଂ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ କେହି ସ୍ମୃତିରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସହନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ନେବା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସହନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ନେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନର ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଯାହା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗରେ ଭସ୍ମ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲଗନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜର ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପକୁ ଆଣ। ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।